کیا ہو اگر زندگی کا سب سے تاریک اور تکلیف دہ لمحہ دراصل سب سے بڑی کامیابی کی تیاری ہو؟ کیا بے پناہ درد کو تباہی کے بجائے آگے بڑھنے کا ایندھن بنایا جا سکتا ہے؟ اسمارٹ اسکوپ میں خوش آمدید۔ بس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اسے لائک اور شیئر کریں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ٹنڈے اوینین کی مشہور کتاب اسپیک کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی عام سی موٹیویشنل کتاب نہیں ہے، بلکہ شدید نقصانات، گہرے غم اور ناکامیوں کو کامیابی کی مضبوط ترین سیڑھی میں بدلنے کا ایک انتہائی مؤثر عملی خاکہ ہے۔ ہاں بالکل، اور میں یہاں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی کھوکھلی جذباتی تسلیاں نہیں ہیں۔ مطلب یہ انسانی نفسیات اور صدمے سے لڑنے کا ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ کار ہے۔ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ انسان کا دماغ تکلیف کو کس طرح محسوس کرتا ہے اور کیسے شعوری کوشش کے ذریعے بدترین حالات کو مکمل طور پر اپنے حق میں موڑا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کیسے ایک ٹوٹا ہوا انسان اپنی کھوئی ہوئی آواز اور طاقت واپس حاصل کر سکتا ہے۔ تو چلیں اس کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ نے اسے SPEK یعنی اسپیک فارمولا کہا ہے۔ پہلا حرف ہے S، جس کا مطلب ہے سرنڈر یا حالات کو تسلیم کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑے صدمے یا ناکامی کے بعد انسان کا پہلا رد عمل حالات سے شدید مزاحمت کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، انسان فوراً لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک واضح الجھن ہے۔ تسلیم کرنے کا مطلب تو ہمیشہ ہتھیار ڈالنا سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا حالات کے سامنے جھک جانے کا مطلب شکست قبول کرنا اور اپنی کمزوری مان لینا نہیں ہے؟ مطلب معاشرہ تو ہمیشہ یہی درس دیتا ہے کہ آخری سانس تک لڑتے رہو۔ ہاں دیکھیں، یہ بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ یہاں ہتھیار ڈالنے کا مطلب زندگی سے ہار ماننا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان کو ان حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے جو اس پر گزر رہے ہیں، بلکہ اس خیالی تصویر کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہوتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، یعنی جو ہماری امیدیں اور توقعات ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح۔ بات دراصل یہ ہے کہ دماغ ہمیشہ پیشین گوئی پر چلتا ہے۔ اسے اچانک ملنے والی حیرت پسند نہیں ہے۔ جب حالات اس کی بنائی ہوئی تصویر کے خلاف جاتے ہیں تو وہ فوراً حقیقت سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ مزاحمت ہمیں مزید تکلیف دیتی ہے۔ 100%۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بپری ہوئی سیلابی ندی میں گر جائے تو پانی کے تیز بہاؤ کے خلاف لڑنے والا جلدی ڈوب جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توانائی پانی سے لڑنے میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ تو تسلیم کرنے کا مطلب بہاؤ کے خلاف لڑنا چھوڑنا ہے تاکہ اپنی توانائی بچا کر کسی نہ کسی طرح کنارے کی طرف تیرا جا سکے۔ حقیقت سے لڑنا صرف ڈپریشن کو جنم دیتا ہے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا دراصل بقا کی یعنی سروائیول کی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے عملی زندگی میں دیکھیں تو اسے کیسے لاگو کیا جائے گا؟ فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے، اس نے 4 سال تک کسی خاص ڈگری کے لیے دن رات سخت محنت کی۔ صحیح، یہ اکثر ہوتا ہے۔ اور اس کے ذہن میں ایک مکمل خاکہ تھا کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ لیکن عملی زندگی میں قدم رکھنے پر اسے اپنی خوابوں کی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے تو اس کام سے شدید نفرت ہے۔ اب وہ انسان اپنے وہ 4 سال ضائع ہونے کا ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں، ماتم کرنا تو انسانی فطرت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسی ماتم میں ساری زندگی گزار دینا بہت تباہ کن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دماغ اس ڈگری یا نوکری کی خیالی تصویر سے چپکا رہتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ بالکل، وہ اسی غصے میں الجھڑ کر رہ جاتا ہے۔ تو یہاں حالات کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس تلخ حقیقت کو قبول کرے اور خود سے سوال کرے کہ یہ بند دروازہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ اب کارآمد نہیں رہا۔ یعنی وہ اس حقیقت کو مان لے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہاں، یہ قبولیت اس کے کندھوں سے ماضی کا سارا بوجھ اتارتی ہے اور ذہن کو ایک نئے اور شاید بالکل مختلف اور دلچسپ کام کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اچھا، جب ایک بار انسان اس ندی کے بہاؤ کو یعنی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے اندر دکھ، غصے اور مایوسی کی ایک زبردست توانائی موجود ہوتی ہے۔ وہ جذبات غائب تو نہیں ہوتے۔ مصنفہ کا مشورہ ہے کہ اس درد کو طاقت بنایا جائے، جسے وہ P فار پاور کہتی ہیں۔ بالکل،
यही दूसरा कदम है। लेकिन ईमानदारी से बताएं, ये बातें फलसफे की हद तक तो बहुत अच्छी लगती हैं। हकीकत में जब कोई इंसान गहरे सदमे में होता है तो उससे सुबह बिस्तर से भी नहीं उठा जाता। वो उस बेपनाह दर्द को एक अमली और मुस्बत तवानाई या ईंधन में कैसे बदल सकता है? ये वाकई बहुत अहम सवाल है, और यही वो मकाम है जहां आम और गैर मामूली रवैयों का फर्क वाज़ेह होता है। मुसन्निफा टिंडे की अपनी जिंदगी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उसने महज चंद सालों के अंदर अपने वालिदैन और भाई को यके बाद दीगरे खो दिया। ये तो वाकई बहुत हौलनाक नुकसान है। तो तौर पर तोड़ सकता है। वो वाकई बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। लेकिन इंसानी नफ्सियात का एक पहलू ये भी है कि जब इंसान जिंदगी के तारीक तरीन मकाम पर होता है, जहां खोने के लिए मजीद कुछ नहीं बचता, तो अंदर से बका की एक इंतहाई ताकतवर जिबलत बेदार होती है। जिंदगी का सबसे निचला मकाम दरअसल सबसे बड़ी ताकत की जाय पैदाइश होता है, जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही। टिंडे ने इस शदीद दुख को खुद को बर्बाद करने का बहाना बनाने के बजाय शऊरी तौर पर यह फैसला किया कि वो साइकिलिंग और फिटनेस को अपना सहारा बनाएगी। उसके लिए वर्जिश का हर लम्हा उसके दर्द का इजहार था। यानी उसने अपने दर्द को जिस्मानी हरकत और मुशक्कत में बदल दिया। हाँ, उसने महसूस किया कि अपने प्यारों की याद को जिंदा रखने के लिए उसे अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना होगा। तो गोया सदमे से पैदा होने वाले एड्रेनालिन और बेचैनी को एक सिमत दे दी जाए। अगर हम इसे किसी आम रोजमर्रा की सूरत हाल पर लागू करें, फर्ज करें किसी शख्स का कोई बहुत गहरा रिश्ता टूट गया है, कोई ब्रेकअप हो गया है। ये तो बहुत ही आम सूरत हाल है। और वो शख्स शदीद बेबसी, गुस्से और मुस्तरद किए जाने के एहसास का शिकार है। एक आम रास्ता तो ये है कि वो पुरानी यादों में खोकर, रातों को जागकर, रो रो कर अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर दे। बिल्कुल। और दूसरा, जो बहुत मुश्किल लेकिन ताकतवर रास्ता है, वो ये है कि इस बिफरी हुई बेचैन तवानाई को जानबूझकर किसी बामकसद काम में इस्तेमाल किया जाए। मतलब अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किया जाए। जी, वो जबरदस्त तवानाई जो रोने और बेबसी में खर्च हो रही है, उसे जिस्मानी सेहत बेहतर बनाने, कोई इंतहाई मुश्किल हुनर सीखने या कोई नया कारोबार शुरू करने में झोंक दिया जाए। ये है दर्द को कामयाबी का हथियार बनाना। वो दुख एक ऐसा इंजन बन जाता है जो इंसान को रुकने नहीं देता, क्योंकि वो दुख उसे मुसलसल याद दिलाता है कि उसे आगे बढ़ना है। जबरदस्त। लेकिन जब कोई इस दर्द को इंजन बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जाहिर है ये कोई सीधा रास्ता तो नहीं होता। रास्ते में ठोकरें भी लगती हैं, इंसान बार बार गिरता है, और जब कोई इंसान इतनी मशक्कत और दुख के बाद गिरता है तो वो पहले से ज्यादा बुरी तरह टूटता है। बिल्कुल, नाकामियां तो सफर का हिस्सा होती है। ऐसे में तो जहन में यही आता है कि कोशिश करना ही बेकार है, हिम्मत टूट जाती है। और इसी मकाम पर ई फॉर एम्पैथी यानी इंसान को हमदर्दी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ हमदर्दी से मुराद दुनिया की हमदर्दी नहीं है, बल्कि खुद अपनी हमदर्दी यानी अपनी जात से हमदर्दी है। अपनी जात से हमदर्दी, ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, जब इंसान दर्द को ताकत बनाने की कोशिश में नाकाम होता है या उससे गलतियां होती हैं, तो उसके अंदर की आवाज, उसका अंदरूनी निकाद बहुत जालिम हो जाता है। इर्तिकाई तौर पर इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वो गलतियों पर खुद को सख्त सजा देता है ताकि कबीले से निकाला ना जाए। यानी ये एक पुराना बका का मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और बचपन से हमें सिखाया भी यही जाता है कि खुद पर सख्ती करने से ही बेहतरी आती है। लेकिन जदीद नफ्सियात साबित करती है कि खुद को मुसलसल बुरा भला कहने से इंसान की कुव्वत इरादी मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। खुद को गिराकर, खुद को जलील करके कोई भी शख्स कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकता। ये तो वाकई इंसानी नफ्सियात का एक अजीब तजाद है। मैं सोच रही थी कि क्या वजह है कि अगर कोई करीबी दोस्त कोई बड़ी गलती करे तो हम उसे फौरन दिलासा देते हैं, उसे समझाते हैं और माफ कर देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन जब बारी अपनी जात की आती है तो हम खुद पर जरा सा भी रहम क्यों नहीं खाते? हम खुद को सबसे सख्त सजाएं क्यों देते हैं? क्योंकि हमने खुद को परफेक्शन के एक गैर हकीकी और नामुमकिन मेयार पर रखा होता है। जब तक इंसान के अंदर की आवाज़ खुद के लिए जालिमाना है, वो दुनिया को हमदर्दी नहीं दिखा सकता। अगर इसे एक आम सी मिसाल से समझें, फर्ज करें कोई शख्स सख्त डाइट प्लान पर अमल कर रहा है। सही।
और दफ्तर में किसी शदीद जहनी दबाव की वजह से बुध के दिन वो डाइट तोड़कर पूरा पिज़्ज़ा खा लेता है। अब अगर इसके अंदर खुद के लिए हमदर्दी नहीं है तो वो फौरन खुद पर तनकीद करेगा, सोचेगा कि मैं तो नाकाम हूँ, मुझ में कोई डिसिप्लिन नहीं, और चूंकि डाइट टूट चुकी है इसलिए वो सारा महीना जंक फूड ही खाएगा। यानी एक छोटी सी गलती को पूरी शख्सियत की नाकामी बनाकर खुद को मुकम्मल तबाही की तरफ ढकेल दिया जाता है। बिल्कुल। इसके बरक्स अगर वो शख्स खुद से हमदर्दी करे तो वो खुद से कहेगा कि यार मेरा दिन बहुत मुश्किल था, मैं इंसान हूँ, दबाव में गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं दोबारा एक सेहतमंद नाश्ते से आगाज करूंगा। मतलब वो खुद से वैसा ही सलूक करे जैसा वो अपने बेहतरीन दोस्त से करता है। 100%। इंसान को अपना जज बनने के बजाय अपना दोस्त बनना पड़ता है। ये बात वाकई बहुत गहरी है। अच्छा, जब इंसान खुद को माफ करने और अपना दोस्त बनने का फन सीख लेता है तो उसके अंदर एक गहरा एतमाद पैदा होता है और फिर वो दुनिया का सामना अपने असल रूप में कर सकता है, जिसे मुसन्निफा ने ए फॉर ऑथेंटिसिटी या निकाब उतारना कहा है। बिल्कुल, अपनी असलियत को अपनाना। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ की एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है। हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर कारोबारी माहौल में तो सबको खुश रखने के लिए एक मसनूई निकाब पहनना ही पड़ता है। क्या प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी बचाने और महफिल में शामिल रहने के लिए हाँ में हाँ मिलाना बका के लिए इंतहाई ज़रूरी नहीं है? हाँ, ये वो खौफ है जो दुनिया के बेशुमार लोगों की असल शनाख्त और मुनफरिद पहचान छीन लेता है। हाँ में हाँ मिलाने से वक्ती तौर पर भीड़ का हिस्सा तो बना जा सकता है, लेकिन मुसलसल निकाब पहने रखने की थकावट इंसान की तख्लीकी सलाहियत और उसकी असल आवाज को अंदर ही अंदर मार देती है। ये तो एक तरह से ज़हनी घुटन है। बिल्कुल। टिंडे ने मुआशरे के खूबसूरती के मेयार पर पूरा उतरने के लिए सालों तक बालों के पीछे छुपने का जो निकाब पहना था, उसने आखिरकार तंग आकर अपने बाल मुंडवाकर वो निकाब उतार फेंका। वाह, वाकई? जी, ये अपनी बज़ाहिर सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने लाने की जुर्रत थी। असलियत को नकली सहारों की जरूरत नहीं होती, वो इतनी ताकतवर होती है कि अपना कबीला खुद तलाश कर लेती है। ये बात कॉर्पोरेट महफिलों पर बड़ी जबरदस्त बैठती है। फर्ज करें एक कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है, बॉस एक ऐसी हिकमत अमली पेश करता है जो वाज़े तौर पर गलत और कंपनी के लिए नुकसानदेह। अब कमरे में मौजूद सब लोग महज बॉस को खुश करने या अपनी नौकरी बचाने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। निकाब पहनने का मतलब तो खामोश रहना और गलती होने देना होगा। तो वहाँ असलियत क्या होगी? क्या सबके सामने खड़े होकर बगावत कर दी जाए? नहीं, देखें, बगावत हरगिज नहीं, बल्कि इंतहाई एहतराम के साथ अपना सच बोलना। असलियत ये होगी कि इंसान महफिल में बाकियों जैसा लगने और भीड़ का अंधा हिस्सा बनने के बजाय हाथ खड़ा करके कहे। और जाहिर है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। इस वक्त शायद उसकी आवाज कांप रही हो, उसके दिल की धड़कन तेज हो और उसे नौकरी जाने का डर भी हो, लेकिन वो फिर भी अपना सच बोले, कहे कि मुझे इस हिकमत अमली में एक वाज़ेह खतरा नजर आ रहा है। असलियत का ये मतलब नहीं कि इंसान को कभी डर नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि डर के बावजूद इकदाम करना। जी, खौफ और घबराहट की मौजूदगी के बावजूद सच बोलना ही एक आम इंसान को लीडर बनाता है। निकाब उतारना दरअसल अपनी ताकत को कबूल करना है। डर के बावजूद सच बोलना वाकई एक लीडर की निशानी है। और फिर जब कोई इंसान हालात को तस्लीम करने, दर्द को ताकत बनाने, खुद को माफ करने और निकाब उतारने के इन तमाम कठिन और जज्बाती मराहिल से गुजरता है, तो उसे हतमी तौर पर वो चीज़ हासिल होती है जिसे मुसन्निफा ने के फॉर नॉलेज यानी इल्म और हिकमत का नाम दिया है। बिल्कुल, तजर्बे का निचोड़। और ये वाज़ेह है कि ये कोई किताबी इल्म या स्कूल कॉलेज की डिग्री नहीं है। मैं इसे एक मुश्किल मोज़ेक या किसी पजल की तरह देखती हूँ। जब कोई इंसान पजल के बिखरे हुए टुकड़े जोड़ रहा होता है तो वो बेमायने से लगते हैं, उलझन होती है, लेकिन जब महीनों बाद सारे टुकड़े मिलकर एक बेहतरीन तस्वीर की शक्ल लेते हैं तो पता चलता है कि वो छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े दरअसल उस बड़ी तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए कितने ज़रूरी थे। हाँ, ये तशबीह इस तसव्वुर को बहुत गहराई से समझाती है। जिंदगी का असल इल्म वो हिकमत है जो इंसान अपने उन तमाम तल्ख तजुर्बात से निचोड़ता है। जब इन चारों मराहिल से गुजरकर पीछे मुड़कर देखा जाए तो हैरत अंगेज तौर पर यह बात समझ में आती है कि जिंदगी का कोई भी आंसू, कोई भी खाया हुआ थप्पड़ और कोई भी नाकामी रायगा नहीं गई। यानी हर चीज का कोई ना कोई मकसद था। बिल्कुल।
اس وقت جو چیز مکمل تباہی اور زندگی کا اختتام لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل ٹریننگ کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ ماضی کا ہر تلخ تجربہ دراصل انسان کو بالکل اسی مقام کے لیے، اسی لمحے کے لیے تیار کر رہا تھا جہاں وہ آج کھڑا ہے۔ آخر میں آ کر وہ سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹے کاروبار کی مثال لیں جس میں کسی شخص نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دی اور دن رات کی محنت کے باوجود 2 سال بعد وہ کاروبار مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب سطحی نظر سے تو دنیا یہی کہے گی کہ وہ ایک ناکام بزنس مین ہے اور اس کے 2 سال مکمل طور پر ضائع ہو گئے۔ لیکن حقیقت میں وہ 2 سال بالکل ضائع نہیں ہوئے۔ وہ شدید ناکامی علم کا سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہاں علم یہ نہیں کہ وہ برا بزنس مین ہے، بلکہ وہ علم جو اسے اکاؤنٹنگ کی سکلز کی صورت میں ملا، وہ علم جو لوگوں سے جان پہچان اور مارکیٹ کی اونچ نیچ کو سمجھنے سے آیا، اور سب سے بڑھ کر وہ برداشت جو اس نے سیکھی۔ بالکل صحیح۔ یہی وہ تجربے کا نچوڑ اور اصل حکمت ہے جو جب وہ اپنے اگلے کاروبار میں لگائے گا تو وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگا۔ ناکامی کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ قیمتی معلومات اور حکمت جمع کرنے کا ایک ناگزیر طریقہ ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو اور کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی آواز تلاش کرنا یا اندھیرے سے نکل کر کامیاب ہونا ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روزانہ کی مشق ہے۔ انسان کا ماضی اسے بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے آنے والے کل کے لیے تیار کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب کوئی انسان ہمت کر کے اپنا سچ بولتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر دوسروں کو بھی یہ ہمت دیتا ہے کہ وہ خود پر بھروسہ کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا درد دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا معلوم آج کوئی انسان جس شدید مشکل یا تکلیف سے گزر رہا ہے وہ دراصل اس کی آنے والی سب سے بڑی کامیابی کے لیے درکار آخری اور سب سے اہم تربیت ہو؟ اگر آج کی گفتگو نے سننے والوں کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے تو سمارٹ اسکوپ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔